नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक भिडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँ भिडियोटी आपण मान आज गोटे एमती गोटे भिडियो आसी जो भिडियो को आपण मैंने किसी मात्रा रे खुशी हेबे दुख किंतु करिवे नहीं ए भिडियो रे आपण निश्चित रूपे खुशी हेबे। आज ये भिडियो रे कौन प्रकार बैकग्राउंड म्यूजिक पड़ियो नहीं जो म्यूजिकटा कि आपण मैंने दुख करिकी कांदिबे किंबा दुख प्रकाश करिवे। आज भिडियोटी आपण मानकु मु आशा करछि हसिबे। आज भिडियोटी एई प्रेम कहानी ऊपर सक्सेस हेछि जहाँ तो आपण माने थंबनेल देखि जानि सारथिबे। थंबनेल ले कोन लिखा जाइछि ना कहानी जी रायरंगपुर किंतु आपण मानकु प्रथम रु शेष जाय मु जणे दूछि कहानीटी रायरंगपुर नुह भौणी जनक खराब भाबिबे बोली मु कहानीटी की अन्य एक डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करुच्ची खाली मुहर जे अन्य एक डिस्ट्रिक्ट नहले आउ एक डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट मु कहबी नहीं कि केबे भी कहिया पई चाहिबी नहीं। कहानी रे लिखा जाइछि प्रेम को पाइबा पई कुकुड़ा कला कुकुड़ा बळी। आज रे भिडियोटी आपण माने प्रथम रु शेष जाय देखंतु किमित कोन हेछि आपण माने सुनंतु। आमर ये जो सोमवारटा गला जो सोमवार ये जो सोमवार तो जाइछि तार तो पूजा हेछि तार जो सोमवारटा जाइछि सेटा पूजा हेइ पाइलानी तार जो सोमवारटा पछ सोमवार माने एइठू गणनीय 3 नंबर सोमवार से 3 नंबर सोमवार रा मते 7:30 वाले फोन कले भौणी जणे गोटे जिल्ला रु फोन कले किंतु मु से जिल्ला ट्रांसफर करके एबे रायरंगपुर रे पकै दूची काहे ना मु कहिबी नाही से को जिल्ला रु फोन करथिले। तांको आडिया भाषा टी अलग थिला जो भाषा की आपण माने दुखर थिले भी खुशी रे हसी उठी जेते जा हो मत कहले भाई नमस्कार मु कहले नमस्कार कहले मुई कहूची आ रायरंगपुर रु कहूची आपण प्रेम पाए वीडियो करचंती आ मोर भी टिके करे दियंतु। मु कहले अच्छा कौन है कहतु से कहले मोर गईताटा चाड़ी देकी पलैची 4 मास हेलाणी आउ गईता तो जाइछि मुई चुआटा को बिक्री कर देछि आंडिया पड़िया आउ आंडिया पड़िया 2000 टंका बिक्री कर देछि तार सेठी आंडिया बसिक बिकुछि आउ मुई किस करबी कही तोर वीडियोटा देखुतिली तोर वीडियोटा मते भल लागिला आउ मुई नंबर बार करि पाइली नाइ गोटे जियो को कहली जो जियोटा नंबर बार करके देला मुई तते काली फोन करथिली तुई उठेलनु फोन आउ रविवार रे तते फोन करथिली संध्या बेले तुई फोन टा उठेलु नाइ आज सेते लागी कली मोले अच्छा ठीक अछि मते जहाँ भी किछि हेछि मते पछरे कहिबो किंतु आग तमर दी जनकर फोटो दियो आउ दी जनकर ना दियो मु एबे मंदिर रे अछि तमर पूजा कर देबी और जहाँ नीति नियम सब मानिया कथा आपण कहि दोछि आपण मानिबे नीति नियम टी जहाँ तो आपण मान जानि थिबे तथापि मु कहूछि नीति नियम टी कोन कि प्रति सोमवार आरंभ सोमवार दुई जन नहला 2 जन पई दीप जालिबो दीपर विधिता जहाँ मु तो लेखिकी पठे देथि जार दरकार मु लेखि पठे दोछि जो विधि की आपण माने विधि विधान रे एही सब जिनस ताको मु कहिदिली जो जिनस की से सब पाई थिला पाला परे तापर तो गोटे सोमवार तार हेला नाही तापर तार मोर एते लिंक नथिला जो लिंक की किछि जानि परिबी कोन करछि कोन नाही ता हेते एते मोर लिंक नथिला से प्रथम थर खाली जहाँ फोन करथिला सेती जो जहाँ कहिथिला कि चुआटा को बिकी देछि तार जो कथा टिके उल्टा पल्टा बोली मते भारी हस लागिता से कथा को किंतु से जहाँ भी हो तार माने सचोट भल पाया थिला ता पाई भल पायाटा कोन थिला मु एबे आपण मानु जणौछि। तांको भितरे विवाह सरला परे तांको भितरे विवाह सरला परे किछि दिन किछि मास किछि वर्ष गला परे तांको मध्य रे झियोटी हेतिला झियोटा को दीर्घ 8-9 वर्ष हेला परे तांको दी जण भितर झगड़ा हांडी लागिथिले झगड़ा हांडी काहेकि लागिथिले ना पुओटी अन्य एक जो जगह काम करथिला बाली सीमेंट काम सेठी गोटे झियो सहित
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କି ତାକୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସିଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଝିଅଟାକୁ। ଯେଉଁ ଝିଅଟା କି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ସହିତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଝିଅକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲା। ସେ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ସବୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ହାଣ୍ଡିଆ ହାଟ, ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବନ୍ଧା ପକାଇଲା ଭଳିଆ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା କି ତୋର ଏଠି ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରିବ, ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଦେ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଏତିକି ହେଉଛି କହିକି ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଆସିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲା। ତାପରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲା। କହିଲା ପରେ ମୁଁ ତା'ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପୂଜାର 7ଟା ସୋମବାର ଗଲା ନା, ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଗଲା, 7 ଦିନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋମବାର ଆସିଲା, ଯେଉଁ ସୋମବାର କି ପୂଜା ହେଇନଥିଲା। ସେ ସୋମବାର ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ନ ଗଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ପୂଜା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର ବି ହେଇନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସେଟା ଗଣିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି। ସେ ସୋମବାରରୁ ସେ ସୋମବାର 7 ଦିନ, ସେ ସୋମବାରରୁ ଏ ସୋମବାର 8 ଦିନ, ନା ଯେଉଁ 14 ଦିନ। 14 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ସୋମବାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ବାର ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲି। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଫୋନ୍ 20ରୁ 30ଟା ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ 11:30 12ଟା ବେଳେ ବାର ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଫାଙ୍କା ଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଛି ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ମୋର ଫୋନ୍ଟା କାହିଁକି ଉଠଉନା, ଫୋନ୍ଟା କାହିଁକି ଉଠଉନା, ମୁଁ ଏତେ ଥର ତୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତୁ ତା କୁହନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କି ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଅଫିସରଟେ ହେଲେ ବି ତୁ ଜାଗାରେ କରିବେ। ମୋତେ କହିଲା, ତୋତେ ଫୋନ୍ଟା କରୁଛି, ତୁଇ କାହିଁ ଫୋନ୍ଟା ଉଠଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଭଉଣୀ ଖରାପ ହେବନି, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲା, ମୋର ତ ଗଇତାଟା ଆସିଗଲା, ତୁଇ ମୋତେ କାହିଁ ଫୋନ୍ଟା କରୁନଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ତ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 150-200 ଜଣ, କାହା ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବି ମୁଁ? ଯିଏ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ଉଠେଇ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲ୍, ମାନେ ମୋ କଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେ ତା ଫୋନ୍ ଉଠାଏ, ନା କି ଏମିତି ୟା ଫୋନ୍ ଉଠେଇବି ତା ଫୋନ୍ ଉଠେଇବି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ଫୋନ୍ଟା ଆଗରେ ଆସିବ ତା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଦେବି। ମୋତେ କହିଲା ଗଇତାଟା ମୋର ପେରି ଆଇଛି, ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚୁଆଟାକୁ ବିକିଥିଲି ଆଣ୍ଡିଆ ହାଟରେ, ତାକୁ ଆଉ ଆଣିବି ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଚୁଆଟା ରହିଲା, ତାର ଆଣ୍ଡିଆ ବେପାର କରିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ତାର ରହୁଛ ରହୁ, ଆଉ ମୋର ତ ଗୋଟେ ଚୁଆ ହେବ, ମୁଁ ମୋର ତାକୁ ନେଇକି ଚଳିବି, ସେ ତାର ଆଣ୍ଡିଆ ବିକିବ। ଏମିତି ସବୁ କହିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲା, ତୋତେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଦେବି, କଳା ଗଞ୍ଜାଟିଏ, ତୁଇ ତାକୁ ମୁଡ଼ିକି ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ଏରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଗଞ୍ଜା ମୁଡ଼ି ଖାଇବି? ଗଞ୍ଜା ମୁଡ଼ି ଖାଇବି କ'ଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକି? କହିଲା, ମୁଇଁ ବସ୍ ମାଲିକ, ଯିଏ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଚଲାଉଛି, ତାର ହାତରେ ଦେବି। ଯଦି ସେ ନ ଦେବ, ତାର ବେକଟାକୁ ଆଗ ମୋଡ଼ିବି, ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ଏରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ନହେଲେ ନିଜେ ମାରିକି ଖାଇଦିଅ, ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏତିକି ତାର କହିକି କହିଲା, ମୋର ତ ଗଇତା ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ତୋତେ ଦେବା ଲାଗି କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ସେ କଳା ଗଞ୍ଜାଟିଏ ରଖିଛି, ସେ କଳା ଗଞ୍ଜାଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ଖାଇବୁ। ଏତିକି କହିଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର କଥା ନଥିଲା। କଥା ତାର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କି ପ୍ରାୟ ଝିଅମାନେ ପାଆନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୋମବାରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋମବାର ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଉଛି, 2000 ଟଙ୍କାରେ ଝିଅଟାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେଲା ହାଣ୍ଡିଆ ହାଟରେ, ଯେଉଁଠିକି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକ କତିରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଲିକ କତିରେ ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଏ ପଇସା ନ ଦେଇଛି ସୁଧମୂଳ କରିକି, ସେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଶେଷରେ ଯାଇ 200 ଟଙ୍କା ବି ନେଇ ଆଇଲା କି ଛୁଆ ଥାଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେବି ଆଣିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ଜଣକ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ କି ସୁଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା। ସିଏ ତ ଯେମିତି କଥା କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ହସ ଲାଗୁଥିଲା। କିରା କହୁଛ, କାଣା କହୁଛ, ଆରେ ତୁମର ଘର କେଉଁଠି?
ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଘର ଯାଜପୁର। ওই ଯାଜପୁର ମୋର ଗଇ ତ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯାଇଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାଇକିନାକୁ ଧରିକି ଟୁକୁଲିକି ଧରିକି ନେଇକି ଆଇଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଡୁବୁରିରୁ। ସେଇ ଡୁବୁରି ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଅଛି ସେଇ ଦାନଗଦି ଡୁବୁରି ସେ ସବୁ ଆଖପାଖ ଏରିଆ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତ ନୁହଁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଲୋକ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ସେଇ ଜଣେ କିଏ ହେଇଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆମ୍ବ ଢିଅ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଦେବେ। ଆମ୍ବ ଢିଅ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଗାଁ। ସେଇ ଗାଁର କାହାଣୀ ଆମ୍ବ ଢିଅ। ଆମ୍ବ ଢିଅ ଆମ୍ବ ଢିଅ ଆମ୍ବ ଢିଅ ମାନେ ଆମ୍ବ ଢିଅ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ୍ବ ଢିଅ ହେଉଛି ଗାଁ। ଆମ୍ବ ଢିଅ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମ୍ବ ଢିଅ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଗୋଟେ ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଭିତରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ 7ରୁ 7 ଦିନ ତ ଆଉ ସୋମବାରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋମବାର ଭିତରେ ହେଇଗଲା। ମଝିରେ ଯେଉଁ ସୋମବାରଟା ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଟା ବି କେହି ଧରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସୋମବାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା ଦେବାର କଥା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଗଞ୍ଜାଟାକୁ ଆଣିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ବାଟରୁ ଗଞ୍ଜା ଆଣିଲେ ମରିଯିବ ଅଧା ବାଟରେ, ମୁଇଁ ବି ଖାଇବି ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାହାଣୀରେ ନା କି ଦୁଃଖ ନା କି ସୁଖ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିଛି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ବେକାର କାହାଣୀଟି କ'ଣ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଇଲା। ତା ମନରେ ନା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥା ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ଦୁଃଖ କିଛି ନଥିଲା। ଗଇତା ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା କି ଦୁଃଖ, ଭଲରେ କାନ୍ଦିକି କହିଥାନ୍ତା ହେଲେ କିଛି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାହାସାହା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଦୁଃଖ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଦୁଃଖ, ତାର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଚୁଆକୁ ବିକିକି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲା, ଆଉ ଚାଉଳ କିଣିକି ଖାଇଲା, ଚୁଆକୁ ବିକିକି। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ତ ସେମିତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏତିକି। ଗୋଟେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନଙ୍କର ହେଉନି କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହେଉନି, ସେମାନେ କଲ୍ କରିକି କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, ଆଉ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। କାହାର ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରେ ହେଇଯାଉଛି, ତିନିଟାରେ ହେଇଯାଉଛି, 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ହେଉଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସରିଲା ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କଥା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ପୂଜା ହଉକା ଆମର ହେଇଯାଉ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ହୁଏନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଉପରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।